പാർലമെന്റിൽ ചർച്ച തുടരുന്നു. ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ അവസാനിപ്പിച്ചതിൽ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ ഇടപെടൽ തള്ളി വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ. ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ പ്രത്യേക ചർച്ചയിലാണ് എസ് ജയശങ്കർ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. Now, I want to make two things very clear, sir. One, at no stage in any conversation with the United States was there any linkage with trade and what was going on. Secondly, please listen. Secondly, there was no call between the Prime Minister and President Trump from the 22nd of April when President Trump called up to convey his sympathy and the 17th of June when he called up Prime Minister in Canada to explain why he could not make it. So I would again, मैं इसको दोहराता हूँ, 22 अप्रैल से 17 जून तक ആരുടെയും സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴങ്ങിയല്ല പാകിസ്ഥാനുമായി വെടിനിർത്തൽ ധാരണയിലെത്തിയതെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗും വ്യക്തമാക്കി. ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിൽ കൃത്യമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ ഇന്ത്യക്ക് കഴിഞ്ഞുവെന്ന് രാജ്നാഥ് സിംഗ് പറഞ്ഞു. पाकिस्तान हमारे किसी भी टारगेट को हिट नहीं कर पाया अध्यक्ष महोदय, और हमारे किसी भी इंपॉर्टेंट एसेट को नुकसान नहीं हुआ है. हमारी सुरक्षा व्यवस्था अध्यक्ष महोदय चाक चौबंद है और हर हमले को हम लोग रोका गया. मैं इसके लिए भारतीय सेना के बहादुर सैनिकों की जमकर सराहना करता हूं, जिन्होंने दुश्मन के हर मंसूबे पर पानी फेर दिया. और अपने प्रतिपक्ष के मित्रों से भी कहना चाहता हूं, एक बार फिर से भारत के सेना के जवानों का कम से कम मेज थपथपाकर उनका अभिनंदन करते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत हमारी सेनाओं द्वारा की गई वेल कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स ने 9 टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट्स को प्रिसीजन के साथ, सटीकता के साथ हिट किया. और इस सैन्य कार्रवाई में एक अनुमान के अनुसार 100 से अधिक आतंकवादी, मैं बहुत संभल कर बोल रहा हूं अध्यक्ष महोदय, 7 आतंकी शिविरों को भारतीय सेना ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया. अध्यक्ष महोदय, പ്രതിപക്ഷത്തിന് വിദേശ നേതാക്കൾ പറയുന്നതാണോ വിശ്വാസമെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ ചോദിച്ചു. അമിത്ഷാ സഭയിൽ ക്ഷുഭിതനാകുന്ന കാഴ്ചയും ഇന്ന് കണ്ടു. कर रहा है उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है. मैं समझ सकता हूं उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है पार्टी की सारी चीजें यहां सदन में आकर थोपे. भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे? ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहां पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल. माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले. സർക്കാരിനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് പ്രതിപക്ഷം രംഗത്ത് വന്നു. ടൂറിസ്റ്റുകളെ വധിച്ച തീവ്രവാദികളെ പിടികൂടാൻ കഴിയാത്തത് എന്തെന്ന് പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങൾ ചോദിച്ചു. പാക് അധിനിവേശ കശ്മീർ തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ പറ്റിയ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്താത്തത് എന്തുകൊണ്ടെന്നും കോൺഗ്രസിൽ ലോക്സഭാ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ഗൗരവ് ഗൊഗോയ് ചോദിച്ചു. कि ऑपरेशन सिंदूर कंप्लीट नहीं हुआ, अधूरा है, क्योंकि कल को जाके दोबारा पाकिस्तान कर सकता है. ये खुद कह रहे हैं, ये खुद कह रहे हैं, ये खुद कह रहे हैं कि इसके पश्चात भी पाकिस्तान कल को जाके कर सकता है. तो ये कैसा, ये जो सफल कैसे हुआ, क्या सफल हुआ? आज ये खुद कह रहे हैं कि हमारा मकसद युद्ध का नहीं था. हम पूछना चाहते क्यों नहीं था, होना चाहिए था. आज उन्होंने खुद कहा कि हमारा मकसद जमीन लेने का नहीं था. क्यों नहीं था? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अगर आज नहीं लेंगे तो कब लेंगे? ये उन्होंने खुद कहा, इन्होंने खुद कहा कि हमारा मकसद था टेररिस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर पर आक्रमण करना. तो क्या हमने उरी के समय नहीं किया? क्या हमने पुलवामा के समय नहीं किया? लेकिन उसके पश्चात भी पाकिस्तान का इतना साहस
മനു ഭരത് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങളുമായി ചേരുകയാണ് ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്ന്. മനു, ചർച്ച ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. 16 മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ചർച്ചയാണ്. സർക്കാർ ഇന്ന് സഭയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? സ്വാഭാവികമാണ്, പ്രതിപക്ഷം അതിലും തൃപ്തരല്ല. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെയൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. എന്താണ് ഇന്ന് ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സഭയിൽ നടന്നത്? രഞ്ജിത്ത്, വലിയ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾക്കാണ് ഇന്ന് സഭ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. പ്രതിപക്ഷം ശക്തമായി തന്നെ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു. പക്ഷേ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ജയശങ്കർ പല ചോദ്യങ്ങൾക്കും മറുപടി പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കേന്ദ്രമന്ത്രി ജയശങ്കറിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നമുക്ക് കാണാനായി. അദ്ദേഹം അടിവരയിട്ട് 5 പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യ ഇനി തീവ്രവാദത്തെയും അതിന് പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളെയും രണ്ടായി വേർതിരിച്ച് കാണില്ല, അവരെ ഒരേ തരത്തിൽ തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യും. മാത്രമല്ല, അതിർത്തി കടന്നുള്ള തീവ്രവാദത്തിന് എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും കൃത്യമായ മറുപടി കൊടുക്കും എന്ന് ജയശങ്കർ വ്യക്തമാക്കി. ന്യൂക്ലിയർ ബ്ലാക്ക്മെയിൽ എന്ന പരിപാടിക്ക് ഇന്ത്യ തലകുനിച്ച് ഒരു ഘട്ടത്തിലും കൊടുക്കില്ല. ആണവായുധം പ്രയോഗിക്കും എന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യയെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കാൻ കഴിയും എന്നാരും കരുതേണ്ട എന്ന് ജയശങ്കർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഒപ്പം തീവ്രവാദവും സംവാദവും ഒരേ തട്ടിൽ പോകില്ല. തീവ്രവാദം ആണ് പാകിസ്ഥാൻ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് ആ നിലയ്ക്കുള്ള മറുപടി കൊടുക്കും. സംവാദത്തിൻ്റെ പാത അപ്പോൾ ഉണ്ടാകില്ല, രണ്ടും ഒരുമിച്ച് പോകില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അതോടൊപ്പം തന്നെ തീവ്രവാദവും സൗഹാർദ്ദവും സാധ്യമല്ല. ഒരു അയൽ രാജ്യം എന്ന നിലയിൽ സൗഹാർദ്ദം പാകിസ്ഥാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ തീവ്രവാദവും സൗഹാർദ്ദവും പോകില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രക്തവും വെള്ളവും ഒരേ സമയം ഒഴുകുന്ന സാഹചര്യം അനുവദിക്കാനാകില്ല എന്നത്, അത് ഇൻഡസ് വാട്ടർ ട്രീറ്റി പുനരാരംഭിക്കില്ല എന്ന കൃത്യമായ സൂചനയാണ് ഈ സമയത്ത് രാജ്യം നൽകുന്നത് എന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാവുകയും ചെയ്തു. മാത്രവുമല്ല, ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിനെ, അതായത് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തെ കോൺഗ്രസ് ഒരു ഘട്ടത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്ന വലിയ ആരോപണം ഭരണകക്ഷി ഉയർത്തുന്നു. ചൈനീസ് അംബാസിഡറെയാണ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തെക്കാൾ കോൺഗ്രസ് ദോക്ലാം വിഷയത്തിൽ വിശ്വസിച്ചത് എന്ന ആരോപണം അവർ ഉന്നയിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം MEAയിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തൊരു നടപടിയാണ് കോൺഗ്രസിനുള്ളതെന്ന ആരോപണം അമിത്ഷായും ഉന്നയിക്കുന്നു. അതേസമയം കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്ന പ്രധാന ആരോപണം, ഇത് എത്ര കണ്ട് നഷ്ടങ്ങൾ ഈ സർക്കാരിന് ഉണ്ടായി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൈന്യത്തിനുണ്ടായി, 35 റാഫേൽ യുദ്ധവിമാനങ്ങളുണ്ട്, അതിലെത്ര എണ്ണം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നതിൻ്റെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി വേണമെന്ന തുടർ ആവശ്യം പ്രതിപക്ഷത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായി. പക്ഷേ അത് ഭരണപക്ഷം വളരെ കൃത്യമായി നേരിട്ടത്, അങ്ങനെ പാകിസ്ഥാൻ എന്ത് സംഭവിച്ചു, പാകിസ്ഥാൻ എത്ര നഷ്ടമുണ്ടായി എന്നൊരു ചോദ്യം പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വരാത്തത് നിരാശാജനകം എന്നാണ് പ്രധാനമായും ഭരണ കക്ഷികളിലെ അംഗങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ വ്യക്തമാക്കിയത്. മനു ഭരതാണ് വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത്. ഏതായാലും ഇതിനിടയിലുണ്ടായ മറ്റൊരു പ്രധാന സംഭവവികാസം, പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിന്റെ സൂത്രധാരനെയും കൂട്ടാളികളെയും ഇന്ത്യൻ സുരക്ഷാ സേന വധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്ന് പാർലമെന്റിലൊക്കെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊന്ന് സർക്കാരിന് പറഞ്ഞു നിൽക്കാനുള്ള ഒരു സംഭവവികാസമായി കൂടി ഇത് മാറി. തീവ്രവാദിയായ സുലൈമാൻ ഷായും 2 കൂട്ടാളികളുമാണ് ജമ്മു കാശ്മീരിൽ